मोहतरम जनाब मोहम्मद हुसैन से अमीर जमात इस्लामी तहसील लाल कला, बाचाजियान से अमीर जमात इस्लामी यूनियन कौंसल बिशग्राम, पति स्टेट बांधे जमंगा जमात जिम्मेदारान और अब्दुल्ला शाह भाई जमंगा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन कौंसल बिशग्राम, नॉर्थ यूथ जिम्मेदारान, यूथ कारकुनान और दलता पदे इज्तिमा की शरीक जमंगा ढेर ग्रान मोहतरम काबिल कदर मशरान और जवानान और अमजूर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम जडेर जर कोशिश कोमा चिपा लग वक्त के खपली खबरे सर तवरस होगा वड़ू के रमजान तेर शो वड़ू के अख्तरों तेर शो और मंगा चिन्नन नास्तियू दा जमंगा प मैदान प तहसील लाल कला के द जमात इस्लामी द कारकुनानो 15 जरगला जमंगा ददी द पार तासु राटोल कड़ी है जमंगा यो बल सर मिलावम शू मुबारकी भी यो बल तो वायु खपल मेंस के सलाम वोकू और मशवरा मोकू योलू हमारी करा रवाना दा यो डेर लू हमारी कदा द अगीडीर ज्यातली अहमियत पे नो जमंगा तासुरा यो शू पयो दे बांधिकीनु और यो बल सर सला शरीककू चलते मारे की द पारा मंग सत्कार और मंग स तरीक़ाकार और जमंग कम तकसीमिकारी द अगीद पार सलाओ को मोहतरम दानन तासुरा टोली दल दलता पतुंगा गण तादाद के दल तो शरीके दल दा यकीनी चदा जमंगा ईद मिलन पार्टी वा जमंग यकीनो च पतुंगा गण तादाद के जमंगा मशरान और जवानान दल तलई रागली सका चिदा खुश व जरगला दा आग जलसना इचने मैदान कौम दमंग केला काल वरकू मंग केला द कुव्वत मुजाहिरम को और मंग दल द मैदान कौम योली मैदान तमरा उबासू और हल तमंग दा साबितो च द मैदान तखावर बाने द जमात इस्लामी ने इलावा डबल पार्टी ही छोको ददी हक नरी च द मैदान कौम तखपल स्तरगी वखई और द मैदान कौम तखपल मखकारा की इंशाअल्लाह मोहतरमो जमंगबा 13 जुलाई बाने जनाब सिराजुल हक से वो मैदान ताजी दागम वाली खाना इस्तकबाल को दा और यो अजीमा जलसब तल तको दा सो खबर इस्तासु बमख के अरस को मोहतरमो दा जमंग जरगला जदनन तासुता दा अख्तर द तीर अख्तर मुबारकी मुयमा और वो सरा ददी सईद गुल से वो और द सिराजुल हक से वो दफाती मुबारकी दतनन्नायमा चे तुमरा तैयार और बेदार दुमा मशरान और तुमरा जवानान पयो मुख्तसर काल बाने दल तरा टोलीगी दतासी कारकुनान मखा मोहतरम उस्तोक नशीदी वाले मोहतरम स्तासु पमख की सरुकावट नष्टा स्तासु पमख के समसरा नष्टा द किरदार पावाला बानिम स्तासो नुमाइंदगान बेदाग दी और दकार पावाला बानिम दकार दी पकम जे की चितासु वर्दई तासु सर लोरी है तासु सरू रखा तेरी तासु का सिर्फ खबर पार्टी की गिनो दीन अब पार्टी की चितासु कार लेर सोए का कार में कोई और मोहतरमो कतासु कार प्रिय हो दो कार मोनको नो बिया दा पूरे से चितासु बिया मैदान नूर खल्को तफरीक हो दो द दी और मिसाल तासु तवेमा द इन्हें हुकूमत रागे नन बिया व इंशाअल्लाह द इन्हें हुकूमत राजी नन बिया द इस्लामी डर बखपल में के इत्तेहाद दे और कोशिश के कि द इस्लामाबाद वहां कभी इख्तियार बखपल नास किवाली और वो सरा बिलखसूस द के वहां कभी इख्तियार बखपल नास किवाली इंशाअल्लाह द ब्याय उदले हुकूमत द उलमाए किरामो रा रवान दे द दीनी तहरीकुलो यो हुकूमत रा रवान दे जग बखल को बाने ढेर ज्यादा यादा जग ढेर परेशानी दा द दे जोर नम खलक खबर दी द मिंबर द जोरना द मेहराब द जोरना
د جماعت د زور نه د دې علماء کرامو د تبلیغاتو نه د دې نه خلک خبر دي چې دا ټول قوم ته یو حرکت ورکولی شي او انشاءالله په 25 جولای به ټول قوم په دې حرکت کې راځي چې د MMA په بنیاد باندې به انشاءالله کتاب ته ووټ ورکوي. محترمو، د سپریم کورټ جج اعلان وکړو چې تاسو په آئین کې د 62 او 63 خبره کوئ، نو که د 62 او 63 په پاکستان کې نافذ شي نو د سراج الحق صاحب نه علاوه به نور هیڅوک نه بچ کیږي. عمده سراج الحق صاحب ساده قوانین دی، خو د ده په دې خوا او شا کې چې دا کوم خلک ولاړ دي دلته او راغلي دي دا د دې اهل نه دي. که دا نافذ شو نو دا طرف هم نه اهلوي او دا د شا طرف هم نه اهلوي، صرف سراج الحق صاحب به د دې کار دپاره اهلي. دا ستاسو دپاره د سپریم کورټ فیصله وه، ځکه چې سپریم کورټ یو فیصله وکړه چې نواز شریف نه اهل دی، د پاکستان وزیر اعظم دی. محترم هغه نه اهل شو که نه شو؟ نو د سپریم کورټ فیصله وه چې سراج الحق صاحب ستاسو دپاره اهل دی، دیانتدار دی، امانتدار دی. دا یو هغه ادارې فیصله کړې ده چې په پاکستان کې د فیصلو اختیار لري. محترمو، د دې نه لاندې دا سید ګل صاحب په موږ او تاسو کې وخت تېر کړی دی. سید ګل صاحب زموږ په معاشره کې وخت تېر کړی دی. واقعي چې دا غریبان دي په مالی لحاظ باندې، خو د ایمانی قوت نه مالامال دي. دا زمونږ اعزاز صاحب او دا زمونږ کشر محمد علي چې بله ورځ د سینټ په الیکشن کې ووټونه خرڅېده نو پرې کیسونه یې راوړو او ورته یې وویل چې که غربت ختموئ نو دا مو ورځ ده، دا بریف کیسونه والئ او موږ له یا اوټ راکئ یا پریارټي راکئ. محترمو، دې مشرانو او هغه ډېر کشر هلک محمد علي هغه ورته ویل زه د قام د غیرتمند قام نماینده یم، زه د غیرتمند قام نماینده یم، زه د جماعت اسلامي نماینده یم، دې اسمبلۍ ته راغلی یم، نه زمین خرڅوم او نه قام خرڅوم، د زمین حفاظت کوم، د قام حفاظت کوم او د دې نظریې او د لا اله الا الله او د محمد رسول الله دپاره جدوجهد کوم او د هغه د ګینې وزغړول سره د مال او سره د بریف کیسونو سره. محترمو، دا ستاسو دپاره د فخر خبره ده او دا ستاسو دپاره د مبارکۍ خبره ده. هلته طبیلې خرڅې شوې، هلته آسونه خرڅ شو او هلته دولتونه تقسیم شو، ضمیر پاتې نه شو او د قام نمایندګي د قام پاتې نه شو، قومونه هم هلته خرڅ شو. محترمو، ما دلته د عبدالله شاه نه اوس تپوس وکړو، ځکه چې عبدالله شاه د ترقیاتو په حواله باندې ډېره زیاته منډه ترړه وایي او ډېره ستړې تېروي. ما ویل عبدالله شاه لږ راته ووایه په دې بشګرام یونین کونسل کې به داسې د 100 کروڑ روپو کار د دې ټولو ذمه دارانو نه او د ځان نه د MPA صاحب نه او د MNA نه او د دې ټولو نه اخیستی، لږه دا خبر راته وکړه. یاره ما ته یې وویله چې داسې د 45 کروڑ روپو پورې خو کارونه به مې کړي. ما ویل عبدالله شاه د بشګرام سړک باندې وباسو د 15 کروڑ روپو دی او د مرخنۍ پل باندې وباسو د 8 کروڑ روپو دی. د دې نه علاوه که د دې سره وی نو هغه بې لږ غلی کېدو، ځکه چې ویل که دومره ډېر ووایم شاهد دلته خو د نور میدان د یونین کونسلو نه خلک راغلي دی، بالخصوص سلطان محمود صاحب دلته ناست دی. نو هغه به وایي چې نو دا دلته تا څومره کارونه کړي دي او دا ټولې پیسې خو تا راوړي دي په دې بشګرام یونین کونسل کې دې لګولي دي. نو زما په خیال ده چې MPA صاحب او عبدالله شاه خپل منځ کې سلام کړی وه چې یاره بس ده، دغه 40-45 کروڑ روپو پورې ووایي دغه بس دی.
محترمو د ترقیاتو په حواله باندې څه خبره نشته. منګه په ترقیاتو کې د قام خدمت کړی دی او بېلوشه خدمت هم کړی دی. بیا مسله څه ده؟ بیا خبره څه ده؟ اوس که تاسو داسې ووایئ چې دې MP صاحبو او دې عبدالله شاه او دې ذمهدارانو دلته ډېر کارونه کړي دي، دا قام به دا کارونه ویني او هلکه نور په خلاره باندې کښېنئ، دا قام به نور ورچاله ورکوي. نو زمونږ مخکې یوه تجربه شوې ده په NMA کې چې دا ټول پلونه روان شو، دا سړکونه روان شو، دا ترقیات روان شو، نو زمونږ ملګرو په دې باندې اکتفا وکړه چې بس دا ترقیات چې دا قانوني نو دا وټونه به چا ته ورکوي. نو محترمو نتیجې تاسو لیدلې ده چې بشکام یونین کونسل منګو بیله، کوټکې یونین کونسل منګو بیله، زنداره یونین کونسل منګو بیله، ګل یونین کونسل منګو بیله، او په هغه وخت کې منګه صرف د لال قلعه یونین کونسل فضلي وجود او ریحان الله ولي صاحب دا زمونږ هلته پیرلی، دا منګو ګاټو. زه په هغه وخت کې د جماعت اسلامي د یونین کونسل لال قلعه امیر وم او هغه وخت کې ما کسانو ته ویل چې باید د بیدارۍ وخت یې ګورې د اوده کېدو وخت نه دی، دا خو د مقابلې وخت دی، دا ګورې د ناستې وخت نه دی او د ملاستې وخت نه دی. ځکه دې جرګې نه موږ راغلي وو چې دا د بیدارۍ وخت دی، دا د تیارۍ وخت دی، دا خلکو ته د ورتلو وخت دی، دا د خلکو سره د کېناستو وخت دی، دا د ذهنونو او د فکرونو د جوړولو وخت دی. محترمو په دې کې د خپل کور جایزه د ټولو نه اول پکار ده چې زما بچي، زما ځوانان او زما کشران هغه د چا څه ګرځي، هسې نه چې موږ اوده یو او زموږ کشران د لویو خلکو علی کار شي او د هغې دپاره کار روان کړي. ځکه محترمو دې صلاح دپاره موږ راغلي یو. زه وخت کم هم دی، وخت مختصر هم دی، وخت لږ هم دی، خو محترمو منګه په الیکشن کې بیلل د 1970 نه نه دي منلي، منګ یې نن هم نه منو. او وجه دا ده چې نه د خپل کارکون په مقابله کې کارکون منم چې څوک دی چې هغه د دې وزني او تللي سنجیده او فکرمند او تعلیم یافته او هوښیار او قابل او اهل بزرګان او مشران او کشران د دې په مقابله کې زه کم کارکون ومنم چې هغه به په میدان کې کار کوي او د دې د بصیرت په مقابله کې به د هغو سره ګنې دومره بصیرت او دومره پوهه ورسره وي. ځکه زما یقین دی چې زما په دې کارکنانو باندې یقین دی، د دې په محنت او مشقت مې یقین دی، د جماعت اسلامي سره د دې په تعلق باندې زما یقین دی، په خپل امیدوار باندې د هغه سره په محبت باندې په دې زما یقین دی. انشاءالله زمونږ مقابله د کارکون په مقابله کې نشته، د کارکون په مقابله زمونږ څوک مقابله نشي کولی. محترمو د امیدوار په مقابله هم څوک مقابله نشي کولی. زه دا په یقین سره یم زمونږ د امیدوار په مقابله کې د امیدوار مقابله څوک نشي کولی، ځکه دلته خو یا جماعت اسلامي وه او یا پیپلز پارټي وه. محترمو دا منلې خبره وه چې په میدان کې د پتیر کې د جماعت اسلامي قوت دی او 1 نمبر حیثیت یې دی او په دې پسې چې 2 نمبر راځي هغه پیپلز پارټي ده. محترمو تاسو لیدلې ده چې د پیپلز پارټي خپل نیټورک هغه په دې باندې حیران او پریشانه دی، هغه ډېر بدحاله دی چې د میدان د دې قوم مقابله به موږ د هغه سیند د په دې امپورټډ سړي باندې څنګه کوو. هغه په خپله پریشانه دي چې موږ قوم ته څنګه ورشو او ورته ووایو چې تاسو دې کس نه ووټ ورکوئ. محترمو دویم کس زمونږ سره چې کوم ولاړ دی هغه د PTI نه دی، د PTI سب په خپله باندې په هغه باندې هېڅ اعتبار او هېڅ اعتماد نه کوي. بېشکه چې په اثر رسوخ باندې استعمال کوي ووټ به ځان ته هغه راوستی، خو هغه تشه امیدوار دی چې هغه تر ننه پورې PTI ته ووټ نه دی ورکړی، د ننه پورې هغه PTI ته ووټ نه دی ورکړی. دا اوس چې ووټ اچوي نو همدا د اولنی ووټ دی د PTI په دې سب کې. ځکه محترم زموږ مقابله د کینډیډیټ په مقابله هم نه کېږي. زه 2 مثالونه ستاسو په مخ کې دلته ږدمه. زموږ محترم سراج الحق صاحب یوه خبره کړې وه، هغه یې دا خبره کړې وه وایي زه یو کور ته لاړم، هغه زما د
ورور کور و هلته کې د بګینه مچۍ وې زه ماشومې د لاس نه ونیومه د بګینه مچو فال یې بوتلمه او راته یې وویل چې دا مچۍ دي او چې کله زه هلته لاړمه مچۍ ننوتې راوتې نو ما ورته یوه خبره بیا وکړه چې په دې کې یو پیني یو پکې ډروني د دې داسې اتفاقي د دې اتفاق په نتیجه کې د دې څوکیداران مي دیو خپله څوکۍ هم کوي او که چېرته د زرګونو کیلومیټره په مسافت باندې یوه مچۍ وګرځي او هغه کم شاهد راټول کړي نو دلته یې ګورې دیو تالاشي لري نو هغه دې دغه ته دننه پرېږدي دا څوکیدارانو او که کومه مچۍ خپلې خپې څښاکي خپلې وزرې څښاکي نو دا څوکیداران ورته ولاړي او په هغه ځای کې چې د څو پورې هغه مچۍ مړه کړي نه وي د هغه پورې نه پرېږدي محترمو د هغه مطلب دا و چې د دې د مچو فیصله دا ده چې ستا د بل سره کار دی د بدګویي سره دې کار نشته ګنې ته خو موږ ته هغه ټول مقصد خرابې چې هغه په دې منګي کې دننه د دې اجتماعي جدوجهد په نتیجه کې دی محترمو د هغه خبره ده چې ام تاسو کې کم خلک د داسې ذهن فکر سره کار کوي او دغه شان ته بېلارې شي او په ورانه لار رواني نو تاسو په هغې باندې نظر ساتئ تاسو څوکیداران یئ د هغه په فکر باندې د هغه په سوچ باندې او د هغه په حرکاتو باندې تاسو نظر ساتئ محترمو او چې کله دا تاسو وپېژنئ درته ووایې چې ته په وران ځای باندې ناست یې لاس وله وینځئ خپې وله وینځئ ذهن وله صفا کوئ فکر وله صفا کوئ او بیا یې ورته ووایې چې اوس راځه خو آینده لپاره به ته د دې څیزونو نه ځان ساتې محترمو زمونږ یو ایم پي ای دی سید ګل صاحب د دې نه علاوه زمونږ بل ایم پي ای نشته او دلته استاد یوه ډېره قیمتي خبره وکړه څوک خلک وایي زه انکو کومه څوک خلک وایي زه پښتو کومه څوک خلک وایي زه ځان ثابتومه نو ویل یو سړی و چې هغه وخت کې په 15,000 ویو دا مشران د هغه وخت قیمتونه هم پېژني بېشکه کشرانو ته به پته نه وي ځکه چې اوس به په 1,00,000 روپۍ باندې وایي نو هغه به دا خبره کوله چې زه دا د 15,000 وایي په دې اتانو په دې غوباري باندې غوبار هغه چې هغوی به یې وچیچو نو بیا به هغه منډه واله او د خټ نه به لوېدو نو هغه به وویلو چې زه د 15,000 وایي د اتانو په غوباري باندې د خټ نه ارتومه محترمو که د دې نه اخواته د جماعت اسلامي په شکل کې د جماعت اسلامي په صورت کې ستاسو معاشرې ته ستاسو کور ته ستاسو تیرې ته څوک هم راځي نو د هغه مقصد صرف او صرف دا دی چې د 15,000 دا قیمتي وایي د اتانو په غوباري باندې زه د خټ نه وارتومه بیا صرف د خټ نه ارتیل کوي او بیا دا ثابتول غواړي چې ثابته مې کړه که ثابته مې نه کړه د ده څه د قوم فکر نشته د ده څه د مستقبل فکر نشته د ده څه د جماعت اسلامي فکر نشته د دې وجې نه محترمو دا جرګه زمونږ کامیابه جرګه او د نن نه پس دا اخرنی یونین کونسل دی زمونږ دلته پروګرام کېږي او د دې اخرني یونین کونسل د پروګرام نه پاسو زما د جماعت اسلامي د ذمه دارانو په خدمت کې عرض دی چې فوراً منصوبه بندي وکړئ فوراً کمیټیانې جوړې کړئ په ویلیج کونسلو باندې په کلو باندې او دا دعوت دومره خور کوي چې د مخالف لپاره پکې هیڅ قسم گنجائش پاتې نشي. واخر دعوانا الحمد لله رب